ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲੇ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਇ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਖਤ ਚਮਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਰਾਂੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 731 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਲਗਾਅ, ਸਨੇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ,
कि साडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ही इन्हां चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। जितनी मर्जी घर तो दूर चले जाइए, जिन्ना चिर अपने घर वापस नहीं आ जाते तो सानू चैन नहीं आता। घर के नाल साडा इतना स्नेह है, प्यार है। साडे बच्चे पुत्र धीआं जे घर तो बाहर चले जान, जिन्ना चिर असीं उन्हां नूं देख ना लईए, गल ना कर लईए, उन्हां दी सुख सां सानूं पता ना लगे, उन्ना चिर भी जीव नूं जिहड़ा है वो चैन नहीं मिलदा। स्नेह है, प्यार है परिवार के जीआं दे नाल। धन दौलत नाल भी प्यार है, साफ के रखते हैं कि कोई चोर जिहड़ा है इसनूं चुरा ना लवे। स्नेह है, यह है दुनियावी प्यार, दुनिया के पदार्थों के नाल प्यार। तो इस प्यार को सतगुरु जी ने कच्चा प्यार क्या है, झूठा प्यार क्या है, इसकी तशबीह सतगुरु जी ने कसंबड़े के फुल के रंग के नाल की है, जो कि कच्चा रंग होता है, थोड़े समय बाद लह जाता है। और दूसरा प्यार है उस परमात्मा का प्यार, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि साजी है, इस जीव को साजिया है, इस पांच तत्तां के पुतले दे विच अपना अंश आत्मा पा के इसनूं चलाएमान किया है। जो दूसरा प्यार है वो है अपने होंद के नाल, अपने अस्तित्व के नाल, अपने वजूद के नाल, जो कि वो प्रभु परमात्मा है, उसके नाल प्यार करना। और उस प्यार को सतगुरु जी ने सच्चा प्यार किया है, क्योंकि वो परमात्मा सच है, सदैवी होंद वाला है, इस करके उसका प्यार भी सच्चा है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि जिहड़ा सच्चे परमात्मा के नाल जिहड़ी जीव रूपी इस्त्री उस अकाल पुरख कसम के नाल प्यार पाती है, प्यार करती है, उसका ये जीवन जिहड़ा है सफल हो जाता है। 84 लाख जूना का गेड़ उसका कटिया जाता है, इस संसार से आया होया उसका सफल हो जाता है। और अज की इस शब्द में गुरु रामदास पातशाह जी ने जो मजीठ के रंग वर्गा पक्का प्यार है, सदीवी रहन वाला है, उस परमात्मा का प्यार, जिसके प्यार का जिहड़ा रंग है कभी लभदा नहीं है, वो प्यार सानू करने वास्ते सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिया है। मन में उस परमात्मा को वसाउण लई सतगुरु जी ने सानू अज प्रेरणा की है, क्योंकि जिहड़े दुनिया के जीवां दे नाल मोह है वो किसी भी वेले सानू धोखा दे सकते हैं। माँ प्यो जिन्ना धीआं पुत्रां नूं बहुत स्नेह करता है, प्यार करता है, पालदा पोसदा है, वड्डे करता है, तो कई बार असीं देखते हाँ कि उहदे बच्चे धीआं पुत्र बाद विच माँ प्यो की सार नहीं लेते, क्योंकि वो प्यार झूठा है। इस तरह ये जमीन जायदाद धन दौलत जिहदे नाल ये जीव बहुत प्यार करता है, चाहे ये तो इसको साफ के रखता है, पर कोई पता नहीं कदों ये सब कुछ इसके हथों निकल जाए। वड्डे तो वड्डे अमीर धनवान लोग फकीरां दे हाल इत्थे रोलदे देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्यार झूठा है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੱਚਾ, ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਠੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਧੀ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। क्योंकि सतगुरु जी कहते गुर त्रुठे, जे गुरु जी के उत्ते त्रुट पवे वो भावें कभी गुरु घर ना भी आया होवे, चाहे सज्जन ठग वर्गा कितने भी भैड़े कर्म करने वाला क्यों ना होवे, जे गुरु उहदे ते त्रुट पिया तो वो भी सीधे मार्ग के उत्ते आ सकता है। सतगुरु जी बाणी में फरमाते हैं, एक जागते नाल हन एक ना सुत्तियां दे उठाल, परमात्मा की रजा होवे। एक जिहड़े जागते हैं वो भी उस परमात्मा को नहीं पाते, जिहड़े विखावा करते हैं कि असीं तां गुरु को बहुत मानते हैं। सतगुरु जी कहते उन्होंने भी कई बार परमात्मा नहीं मिलता, इस हौमे दे विच रह जाते हैं कि असीं बड़े धर्मी हाँ। एक जिहड़े सुते हैं जिन्होंने दीन दुनिया की कोई सोझी नहीं है, माड़े कामां दे विच गुलतान हैं, उन्होंने सतगुरु जी कहते जे गुरु की मर्जी हो जाए तो वो सुत्तियां पियां नूं उठा के भी अपने चरणों नाल ला लैंदा है, नाम की दात बख्शिश कर दिंदा है। कौटे राक्षस वर्गे पापी तो पापी मनुख भी जिहड़ा है, जे गुरु की नज़र हो जाए तो गुरु के दर के उत्ते गुरु वाला बन के अपने जीवन को सफल बना सकता है। सो सतगुरु जी कहते हैं कि गुरु जी के उत्ते तुरता है, जिन्हों के उत्ते गुरु ने कृपा की है उन्होंने ये रंग पाया है, उन्होंने ये रंग चढ़िया है, तो फिर बौड़ ना हो भी भावना तो हुण ये रंग जिहड़ा वा वो कदे भी उतरेगा नहीं, सदा ही उन्होंने मन जिहड़ा उस परमात्मा नाल लगा रहेगा। मेरे मन हर राम नाम कर रंगा, ते सतगुरु जी अपने मन को संबोधन करते हैं कि हे मेरे मन, तू ही अपने आप को उस परमात्मा के नाम के नाल रंग लै, उस परमात्मा के प्यार के नाल अपने आप को रंग लै। गुर त्रुठै हर उपदेसिया, हर भेटिया राओ निशान रहाओ। कि सतगुरु जी कहते हैं गुरु ने त्रुठ के कृपा की है, उस हरि परमात्मा की सोझी बख्शी है, उस परमात्मा नाल मिलाया है। हर भेटिया राव निशान, ते शर्म ला के निशान हो के वो हरि परमात्मा प्रभु पातशाह दे नाल जिहड़ा है वो गुरु ने जिहड़ा है सानूं बुला दिता है। रहाओ दा विश्राम दे के सतगुरु जी फरमान करते हैं, मुंद इयाणी मनमुखी फिर आवन जाना आना। सो पहला सतगुरु जी ने वर्णन किया है कि जिन्हां दा मन मजीत के रंग में उस परमात्मा के नाम में गुरु की कृपा नाल रंगिया गया है। हुण अगले बंदा सतगुरु की बख्शिश करते हैं, जिहड़े इस मार्ग तो भटक गए हैं, जिन्हों ने दुनिया नाल प्यार ला लिया है। सतगुरु जी कहते मुंद इयाणी मनमुखी, अपने मन की मत पिछे लगन वाली मनमुख जीव रूपी स्त्री भुल गई है, भटक गई है। फिर आवन जाना आम, तो उस माया के गलतान होके इस तरह भटकी है कि वह फिर आना जाना इस संसार से बनया रहता है। वो जीव रूपी स्त्री जिहो जिहियां वासना के नाल इस संसार से जुड़ी है, उस तरह दीयां जुन्नां दे विच उसदा जमना ते मरना, आउणा ते जाना ये चलता रहता है। हर प्रभ चित ना आयो, मन दूजा भाओ सहलांगा। क्यों उसका आना जाना बनया रहता है, जमना मरना बनया रहता है? क्योंकि उसने हर प्रभ चित ना आयो। जिस कार्य वास्ते ये मनुखा देही मिली है,
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਈਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਗੁਣ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿੰਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਹਿਲਾਂਗ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹ ਚਾਰੀਆ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹ ਚਾਰੀਆ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਬ੍ਰੰਥ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਭਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਏ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਖ ਪੰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਛਿਆ ਹੋ, ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੂਦ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇਸਾ ਮੂਰ ਦਈਐ ਕੋ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਕੋ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲਈਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਦੀਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ हे ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ।
और पक्के तौर पर गुरु घर जी के सिख बन गए और कैसी वडियाई प्राप्त की, मिली चंद शीना गुरु का सीना, ये बार उन्होंने प्राप्त किया। सो संगत की वडियाई है, महिमा है। गुरु अंगद देव पातशाह जी जो भाई लहणा जी के रूप के पहला देवी के दर्शनों जाते सन और रस्ते के एक दिन भाई जोत जी जो गुरु नानक देव पातशाह जी के सिख सन, उन्होंने संगत हुई, उन्होंने मुख तो सतगुरु जी की पावन बाणी सरवण की ते मन जिहड़ा है उस परमात्मा के नाम के रंग में रंगिया गया। पर कैसा रंगिया कि उत्थे ही वो संग अपना जथा छड्ड के ते गुरु नानक देव पातशाह जी के पास करतारपुर साहिब आ गए और पिछे मुड़ के नहीं वेख्या और गुरु नानक साहब ने उन्होंने अपना अंग लैणे तो गुरु अंगद देव जी बना दिता, गुरियाई बख्शिश कर दी। सो ये संगत के आने का प्रभाव है, संगत करने का फल है। जे संगत में आ जाइए, गुरु की बाणी पढ़ लीए, गुरु की बाणी विचार सुन लीए, तो सतगुरु जी कहते फिर ये पक्का रंग, मजीठ का रंग, नाम का रंग साडे मन जिहड़ा है वो चढ़ सकता है। मिल संगत हर रंग पाया, संगत विचों ये हरि का रंग, हरि के नाम का रंग जिहड़ा है वो पाया जाता है, लगता है। जन नानक मन तन रंग, तो फिर सतगुरु जी कहते हैं कि ये नानक दास ये मन ते तन फिर उस रंग में रंगिया जाएगा, तो फिर जिहड़ा ये रंग कदे लथेगा नहीं। चाहे बंद कट दिते जान, भाई बड़ी सिंह जी का बंद कटिया गया पर ये रंग नहीं लथा, सिक्खी नहीं छड्डी सी, जालम के अगे झुके नहीं सन। भावें आरे नाल चिंगिया जाए, भाई मती दास जी को आरे नाल चिंगिया गया, पर चीरे हुए शरीर विचों भी उस परमात्मा के नाम की आवाज़ आती है। ये मजीठ का रंग है, नहीं लगता। चाहे जो मर्जी कर लिया जाए, छोटे साहिबजादियों को कितने लाज दिते वजीर खान ने, कितना डराया धमकाया, नीहां विच चिन दिता, पर फिर भी ये रंग नहीं उतरिया। सिक्खी जिहड़ी है केसां सवासां दे नाल भी उस परमात्मा के मार्ग तो उन्होंने कोई बुला नहीं सकिया। ये इस तरह का रंग है। पर लगेगा किवें सतगुरु जी कहते जो गुरु कृपा करके जो वड्डे भाग होण जिस जीव दे वडभागी हर संगत पावै। ये संगत जो असीं पावांगे, संगत करांगे उस परमात्मा के प्यारिਆਂ ਦੀ, तो फिर सतगुरु जी कहते हैं कि जो जन्मां जन्मां की मैल इस मन को लगी है वो लथ जाएगी तो पवित्र हो जाएगी। जो इस ग्वालियर के किले में 52 राजे कैद सन, तो गुरु हरगोबिंद साहब देखो बिल बनाई, क्योंकि उन्होंने इस कैद के विचों आज़ाद करना सी, तो सतगुरु जी इस किले के विच आ गए। गुरु की महिमा है और सतगुरु जी ने अपने नाल उन्होंने इस किले के विचों जिहड़ा है वो रिहा करवाया। सो ऐसे सतगुरु जी हैं, जे असीं इन्हां दा पल्ला फड़ लईए तो सानूं सतगुरु जी जो विकारां दी मैल साडे मन नूं लगी है, जो माया के मोह विच गलतान हो के असीं अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, ये सतगुरु जी सानूं इन्हां बंधनां तो मुक्त कर देणगे ते साडा जिहड़ा लोक सुखिया ते प्रलोक सुहेला हो जाएगा। सो सतगुरु जी कृपा कर सानू भी अपने दरों घरों नाम दान गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश कर, साडा मन भी परमात्मा के नाम के नाल रंगिया जाए। गुरु घर की सेवा सिमरन करके असीं भी अपने जीवन को सफल बना सकीए। सतगुरु जी के अरदास है, सतगुरु जी का पावन मुख वाक साडे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वस जाए। सतगुरु जी के कह बचना असीं अमली रूप अपने जीवन में दे सकीए। ये बल, ये समर्था, ये बुद्धि सतगुरु जी साडे उत्ते कृपा करके बख्शिश कर। सो अज का जो शब्दी विचार है इत्थे हुण इसकी समाप्ति है। विचारा करदियां सतगुरु की महिमा अकथ है, बेअंत भुलां हो जानियां सुभाव ਹਨ। गुरु की संगत सतगुरु जी बख्शण योग हैं। बख्श देना अगे तो अरदास करनी कि सतगुरु की समर्थ बख्शिश कर, शुद्ध स्पष्ट विचार करने की बाल बुद्धि बख्शिश कर। इन्ना कुछ कहते हुए खिमा दे जाचक
बुलाओ फतेह गज के कहो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू